Good morning, students. I hope you all will be fine. I welcome you all to the science video section. Today, now we are going to see about 6th standard science subject unit 4, the living world of plant. நம்ம வேர்ல்ட்ல எது ரொம்ப முக்கியமானது plant. So now we are going to see about plant. So time to learn ல இங்க ஒரு some topics கொடுத்திருக்காங்க. Rani and Ravi went to vegetable market when their mother. We saw variety of fresh green vegetables in attractive colors. Mother bought cauliflower, cabbage and radish. Ravi asked his mother, "Ma'am, do all the vegetables grow under the soil?" Mother answered, "No, Ravi. We get some vegetables from steam, some from roots. Even some flowers are using for cooking." Rani and Ravi were surprised to know that vegetables are from different parts of a plant. After returning home, they started out all vegetable from the bag and discussed which vegetable is from stem, root and flower. Mother collected Kilanelli curry leaves and coriander leaves from the garden and shared the purpose for using these leaves in cooking. It is add medicinal value and aroma. Discuss about the pictures given below your teachers. So now we are going to the lessons part. Okay, introduction. Biology is a natural science concerned with the study of life and living organisms, including their structure and functions. The living world comprises of plants and animals. Plant can prepare food by itself, grow in size and reproduce. Various parts of the plants are used for food, medicine, wood and shelter. So today now we are see about how to grow plant, how it produce food, varieties of plant. So first we will see about plant forms and functions. Plant forms and functions. Our body is made up of many organs. For example, eyes, heart, kidney, everything. Okay. So similarly, the plant body is also made up of several organs such as root, stem, leaves and flowers. Plants are of many forms and many colors, yet they are alike in some manner. That is, they all have stem and leaves above the ground which we can see easily and roots below the ground. As shown in the picture, a flowering plant consists of two main parts. They are root system, shoot system. Let us learn about this detail. This one is one kind of flower pots. This is a root system. This one is stem. This one is fruit. This one is nodes and internode, leaf and angle. This one is leaf and flower. This one is shoot system. The underground part is called a root system. The upper surface is called a shoot system. So now let us see root system. Define root. The underground part of the main axis of the plant is known as a root. It lies below the surface of the soil. Below the surface of the soil. Root has no nodes and internodes. It has a root cap at the tip. Root cap mattumda irukum. A tooth of root is found just above the root tip. Roots are positively geotrophic in nature. Geotrophic means is dependent in sand and land and soil. This is a geotrophic in nature. Root system is classified into two types: taproot system and fibrous root system. So first let us see taproot system. It consists of a single root. This is a single root, straight, okay, a straight single root called taproot, which grows straight down into the ground, deeply. Okay. Similarly, roots called lateral roots arise from the taproot. They are seen in dicotyledonous plant. Dicotyledonous means இருவித்திலை தாவரம் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்கல்ல, அதுதான். Okay. So example for bean, mango, neem. These are the example for taproot system.
இதுதான் taproot system. சிங்கிள் ரூட்டாக இருக்கும், இன்டெப்த்தாக சர்ஃபேஸ்குள்ளே போகும். ஓகே, இங்கே grows straight down into the ground, ஸ்ட்ரைட்டாக போகும் down into the ground. இதுதான் rootlets. இது வந்து rootletsன்னு சொல்லுவாங்க. பிரைமரி ஆர் டேப் ரூட், இதான் வந்து பிரைமரி ஆர் டேப் ரூட் சொல்லுவாங்க. இது செகண்டரி ரூட், அதோட பிரான்ச்சஸ்ல செகண்டரி பார்ட். இது வந்து நெக்ஸ்ட் தேர்ஸ்ரி பார்ட். தேர்ஸ்னா அதுல வர சின்ன சின்ன பிரான்ச்சஸ் வந்து தேர்ஸ்ரி சொல்லுவாங்க. So this one is a taproot. Next, let us see fibrous root system. It consists of a cluster of roots arise from the base of the stem. They are thin and uniform in size. Thin-ஆ இருக்கும், but எல்லாமே uniform size, same-ஆ இருக்கும். Okay? It is generally seen in monocardinals plants. Example, grass, paddy, maize. இதெல்லாம் வந்து example for fiber root systems. This one is a fiber root. It is very cluster root arising from the bases of the stem. They are thin and uniform size. There are everything is thin and uniform size. Okay, this one is a fiber root. This one is a taproot. Taproot is a single root. This is straight down into the ground. Okay. So next, let us see functions of root. Functions of root is a very important questions. Okay. Fixes the plant to the soil. Soil என்ன பண்ணிருக்கு? Fix பண்ணிருக்கு. Absorb water and minerals from the soil. Soil வந்து என்னென்ன absorb பண்ணுது? Waters and minerals. Stores food in some plant like carrot and beetroot. Some food இதில் rootலே என்ன ஸ்டோர் பண்ணும். ஸோ எது எக்ஸாம்பிள் கேரட் அண்ட் பீட்ரூட். கெஸ் இட், ஜிஞ்சர் எதில் வந்து இட் இஸ் ரூட்டா ஸ்டெம்? திஸ் ஒன் இஸ் ஆக்டிவிட்டி அப்சர்வ் பை ரூட். எய்ம் வந்து இது அப்சர்வ் ஆஃப் வாட்டர் பை ரூட். ரூட் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுது வாட்டரை அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேரட்டாக இருக்க கிராஸ் ஆஃப் வாட்டர் ப்ளூ இங்க்ல வந்து ஏதாவது ஒரு பிளான்ட்டை வந்து எடுத்து டிப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. Plant carrot in a glass of water with a few drops of blue ink. Leaves the carrot in water from 2 through 3 days. Cut the carrot into half lengthwise and observe. What do you learn? Blue color appearance in carrot with indicate the upward movement of water in the carrot, showing the root conducts water. ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது? ரூட் வந்து வாட்டரை அப்சர்வ் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்மால் ஆக்டிவிட்டிஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. யூ டூ இட் இன் அவர் ஹோம். ஷூட் சிஸ்டம். What is mean by shoot system? Shoot system is a upper part of the plant is called a shoot. Okay. So let us see stem. The aerial part of the plant body above the ground. Above the ground is known as a shoot system. Above. It's called a shoot system. Many axes of the shoot system is called a stem. The shoot system consists of stem, leaves, flowers and fruits. மேலே என்னென்ன இருக்கும்? நமக்கு லீவ்ஸ் இருக்கும், ஸ்டெம் இருக்கும், ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கும், ஃப்ரூட் இருக்கும். இதெல்லாம் எங்கே இருக்கும்? அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த பிளான்ட்ல இருக்கும். ஸ்டெம் க்ரோஸ் above the soil and it is grow towards the sunlight. என்ன இருக்கும்? above the soil இதாக இருக்கும், பட் சன்லைட்டுக்கு டுவர்ஸா இருக்கும். ஓகே, இட் ஹேஸ் நோட்ஸ் அண்ட் இன்டர்நோட்ஸ். இதுல என்ன இருக்கு? நோட்ஸ் அண்ட் இன்டர்நோட்ஸ் ரெண்டு பார்ட் இருக்கு. ஓகே, நோட்ஸ் ஆர் த பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெம் வேர் லீவ்ஸ் அரைஸ். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், நோட்ஸ் ஆர் த பார்ட் ஆஃப் ஸ்டெம் வேரஸ் லீவ் அரைஸ். பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டெம்ல இருக்கு, வேர் லீவ் அரைஸ்ல ஜாயிண்ட் ஆயிருக்கு. ஓகேவா, இதுதான் என்னன்னு சொல்லுவோம்? நோடு. The part of the stem between two successive nodes is called internodes. So internodes எங்க இருக்கு? The part of the stem between two successive nodes is called a internodes. ரெண்டு successive nodesக்கு இடையில இருக்கிறது என்னன்னு சொல்லுவோம்? internode. The bud at the tip of the stem is known as a apical bud or otherwise called as terminal bud. The bud at the tip of the stem. ஸ்டெம்ல இருக்கிறது என்னன்னு சொல்லுவோம்? எபிக்கல் பட் சொல்லுவோம், or otherwise called as terminal bud. இதுதான் நம்ம சொல்லுவோம். ஓகேவா? And the buds at the axis of the leaves are called axillary buds. So axillary buds எங்க இருக்குன்னு தெரியும். ஓகேவா?
and the buds at the axis of the leaves are called as a axillary buds. And the leaves வந்து தொடங்குற இடத்துல எங்க இருக்கும், axillary buds இருக்கும். So next let us see functions of the stem. The stem support the branches, leaves, flowers and fruits. என்ன பண்ணுது, support பண்ணுது எது எதுக்கெல்லாம், branchesக்கு, leavesக்கு, flowersக்கு and fruitsக்கு. Next transport water and minerals from root to upper aerial plant parts. என்ன பண்ணுது, water and minerals transfer பண்ணுது root to upper part, மேல உள்ள பார்ட்டுக்கெல்லாம் transfer பண்ணுது எது, stem. Next stem transfer the prepared food from leaves to other parts through stem. Already you know that leaves என்ன பண்ணுது, photosynthesis, food வந்து prepare பண்ணுது. So food prepare பண்ணத stem என்ன பண்ணுது, other partsக்கு transfer பண்ணுது. So transport the prepared food from leaves to the other through stem. Next store food as in the case of sugarcane. Sugarcane என்னது, ஒரு stem தான். Okay, store என்ன example for sugarcane is used for stem. sugarcane வந்து ஒரு ஸ்டெம்னு சொல்லுவோம், ஃபுட்டை வந்து ஸ்டோர் பண்ணுது. ஓகேவா, sugarcane நம்ம என்ன பண்றோம், அப்படியே சாப்பிடுறோம். So sugarcane is a good example for stem. So next let us see structure of leaves. The leaves in a green flat expanded structure borne on the stem at the node. நோட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகே, நல்ல ஃபிளாட்டா இருக்கும், கிரீன் கலர்ல இருக்கும், எக்ஸ்பேண்ட் பெருசா இருக்கும். ஓகே, a leaf has a stalk called petiole. So ஸ்டார்ட் ஆகிற இடத்த என்னன்னு சொல்லுவோம், petiole அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் the flat fortine of the leaf is called a leaf lamina or leaf plant. So இந்த லீஃப்ல வந்து இந்த ஃபிளாட்டா இருக்க போர்ஷன் என்னன்னு சொல்லுவோம், லீஃப் பிளான்ட் சொல்லுவோம், ஆர் அதர்வைஸ் லீஃப் லாமினா சொல்லுவோம். ஓகே, அந்த லாமினா there is a main vein called midrib. midrib என்ன, அந்த பிரான்ச்சஸ், அந்த பிட்ரியோல் வருது இல்ல லைன் ஃபுல்லா, அதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், மிட்ரீப் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல. இந்த லீஃப் தான் எண்ட்ல வரையும் வரும்ல, அதை வந்து மிடில்ல வர்றதை நம்ம மிட்ரீப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ லாமினா there is a main vein called midrib. Other veins are branched out from midrib. The portion of the leaf connected in the nodal region of the stem is known as the leaf base. So leaf base சொல்லுவோம். Leaves of some plant possess a pair of lateral outgrowth on the base. On either size of the axillary bud there is called stipules. ஸோ டிப்யூல்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட லீஃபுக்கு அடியில் இருக்கும், லைட்டாக பிங்க் கலர் இல்லை ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும். ஸோ அது வந்து எது பேஸாக இருக்கும், எதுக்கு, இந்த லீஃபுக்கு வந்து பேஸாக இருக்கும். ஓகே, அதான் ஸ்டிப்யூல்ஸ். ஸோ பிட்யூல் எங்கே இருக்கு, பிட்யூல் இஸ் அட்டாச்டு டு த ஸ்டெம். ஸ்டெம்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுற அந்த இதுலேருந்து தான் பிட்யூல் இருக்கு. மிடில் பார்ட் என்னன்னு சொல்லுவோம், மிட்ரிப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த கார்னர் ஆஃப் த பிளேஸ் வந்து மார்ஜின் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் வந்து this one is the axillary buds and leaf base. These are the leaf bases. This one is a leaf gland. Okay, this is the structure of leaf. Next, the green color of the leaf is due to the presence of green colored pigment is called chlorophyll. Green color pigment இருக்கு, ஸோ அதை என்னன்னு சொல்லுவோம், chlorophyll அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த குளோரோஃபைல் இருக்கனால தான் லீவ்ஸ் என்ன கலர்ல இருக்கு, கிரீன் கலர்ல இருக்கு. இந்த குளோரோஃபைல் இல்லைன்னா லீவ்ஸ் வந்து கிரீன் கலர்ல இருக்காது. ஓகே, அந்த லோவர் சைட் ஆஃப் த லீவ் தேர் ஆர் டைனி போர் ஆர் ஓப்பனிங் நோன் அஸ் எ ஸ்டொமேட்டோ. லீவ்ஸ், அந்த லீவ்ஸ்ல வந்து நல்லா க்ளோஸா பாத்தீங்கன்னா நம்மளால நேரா பார்க்க முடியாது, பட் நீங்க கூகுள்ல சர்ச் பண்ணீங்கன்னா தெரியும், லீஃபோட அந்த ஸ்டொமேட்டோ எப்படி வந்து இருக்கு அப்படிங்கறத உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சிருப்பாங்க. ஸோ இந்த ஸ்டொமேட்டாவில் தான் என்ன நடக்குது, ரெஸ்பிரேஷன் நடக்குது. தீஸ் லீவ்ஸ் யூஸ்டு டு அப்சர்வ் டு கார்பன் டை ஆக்சைடு பை யூசிங் திஸ் ஸ்டொமேட்டா ஒன்லி. இந்த ஸ்டொமேட்டாலாம் என்ன பண்ணுது, அப்சர்வ் பண்ணுது, எதை, அப்சர்வ் டு கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் ரிலீசிங் டு ஆக்சிஜன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் லீவ்ஸ். த கிரீன் லீவ்ஸ் ப்ரிப்பேர் ஃபுட் பை த ப்ராசஸ் ஆஃப் போட்டோசிந்தசிஸ். லீவ்ஸ் தான் என்ன பண்ணுது, ஃபுட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுது. ஸோ லீவ்ஸை தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க, கிச்சன் ஆஃப் த பிளான்ட்னு கூட சொல்லுவாங்க. ஏன்னா ஃபுட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுனால லீவ்ஸை வந்து கிச்சன் ஆஃப் த பிளான்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் சொல்லுவாங்க.
next point, it helps in respirationக்கு help பண்ணுது எது leaves. next carry out transfer பண்ணுது leaves என்ன பண்ணுது transfer பண்ணுது என்ன transfer பண்ணுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிளான்ட்டுக்கு வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வாட்டர் ஊற்றிட்டோம்னா அந்த எக்ஸ்ட்ரா வாட்டர் எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னா அது லீவ்ஸ் மூலமாக என்ன பண்ணும், எவாபரேட் பண்ணும். லீஃப் மூலமாக என்ன பண்ணும், எவாபரேட் பண்ணும் அந்த வாட்டர் கண்டென்ட். அதுதான் என்னன்னு சொல்லுவோம், டிரான்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட், டூ யூ நோ Victoria amazonica, the leaves of this plant grows up to 3 meters across. 3 meters வரையும் இதாகும். A mature Victoria leaf can support an evenly distributed load of 45 kilogram or apparently young person. ஒரு young person 45 கிலோகிராம் இருந்தாங்கன்னா அவங்களை என்ன பண்ணலாம், அந்த லீஃப்ல வந்து சப்போர்ட் பண்ணுமா. அந்த லீஃப் வந்து leaf can support to the person. Okay, so next let us see how do we classify the plants வந்து based on the flower and based on the seeds. Okay, first let us see based on flowers. Plant can be classified into two main groups. One is flowering plant and another one is non-flowering plants. Okay, flowering plant example for sunflower and non-flowering plant example for riccia. Next, based on presence of seed, plant can be divided into two groups. Angiosperm seed arrays enclosed with a fruit. Okay, and gymnosperm seeds array not enclosed with a fruit. என்னது, seed வந்து closed இருக்கும், பட் gymnospermல நான் closed. seeds வந்து அப்படியே closed ஆயிருக்கா, not enclosed. Okay, example for angiosperm mango, gymnosperm cycas. Now we are going to see about habitat. So what is habitat? Each and every organism needs a place to live and reproduce. Such a dwelling place is called habitat. So habitat means in Tamil வந்து வாழ்விடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒவ்வொரு லிவிங் ஆர்கானிசமும் ஒரு பிளேஸில் வந்து வாழும், அப்புறம் ரீப்ரொடியூஸ் இன்னொரு அனிமலை வந்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ இதெல்லாம் என்னந்து இதுக்கெல்லாம் தேவைப்படுற இடம் தான் ஹேபிட்டாட். சச் எ டுவெல்லிங் பிளேஸ்னால் வாழ்விடம், அதுவும் சம்திங் வாழ்விடம் தான், இஸ் கால்ட் ஏ ஹேபிட்டாட். இன்னும் வேறு எப்படி சொல்லலாம்னா வாழக்கூடிய இருப்பிடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா, ஸோ இதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், ஹேபிட்டாட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃப்ரம் த டெப்த் ஆஃப் த ஓசன் டு த டாப் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் மவுண்டெயின், ஹேபிட்டட்ஸ் ஆர் பிளேசஸ் வேர் பிளான்ட் அண்ட் அனிமல்ஸ் லிவ். நிறைய பிளான்ட்டும் அண்ட் அனிமல்ஸும் எதில் இருக்குது, ஓசோன்ஸு மவுண்டெயின்ஸு இதிலெல்லாம் கூட நிறைய பிளான்ட் அண்ட் அனிமல்ஸு வாழுது. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் let us see types of habitats. So see in your picture, these are the types of habitats. Okay, let us study the two major types of habitats with the help of the following. ரெண்டு இருக்கு மேஜர் டைப்ஸ், என்னென்னு பார்ப்போம். ஓகேவா, so let us see types of habitat. First one is terrestrial and second one is aquatic. ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஹேபிட்டட் இருக்குது, டெரஸ்ட்ரியல் ஒன்று, அக்வாட்டிக் ஒன்று இருக்குது. டெரஸ்ட்ரியலில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டெசர்ட் இருக்குது. டெசர்ட்டில் வந்து ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும், அந்த பிளேஸ்லாம் எப்படி இருக்கும், ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும். ட்ரையஸ்ட் பிளேசஸ் ஆன் எர்த்து. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட்டு வந்து கிராஸ்லேண்ட் இருக்கும். கிராஸ்லேண்ட்னா ஏரியா வேர் வெஜிடேஷன் இஸ் டாமினேட்டட் பை கிராசஸ். ஸோ அந்த லேண்டில் நிறைய என்ன இருக்கும், புல்வெளிகள் தான் இருக்கும். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் let us see மவுண்டெயின்னா லார்ஜ் லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் தட் ஸ்ட்ரெச்சஸ் அபோவ் த சரௌண்டிங் லேண்டு. ஓகே, நிறையா மவுண்டெயின்ஸ்லாம் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் அக்வாட்டிக்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ செகண்ட் let us see aquatic means areas permanently covered by water. ஃபுல்லாக வாட்டராலே என்ன பண்ணியிருக்கோம், கவர் பண்ணியிருக்கோம். இதில் டூ வெரைட்டிஸ் இருக்குது, ஃப்ரெஷ் வாட்டர் அண்ட் மேரின் இருக்குது. ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் வந்து என்னென்ன ஆட் ஆகும்னா ரிவர், லேக்ஸ், பூல்ஸ் அண்ட் பவுண்ட், இதெல்லாம் வந்து எது ஆகும், ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் வந்து ஆட் ஆகும். ஆறு, ஏரி, குளம், குட்டை இதெல்லாம் சொல்லுவாங்களே, இதெல்லாம் ஃப்ரெஷ் வாட்டரில். செகண்ட் மேரின் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஓசோன்ஸ் அண்ட் அந்த சீலாம் வந்து எதில் கவர் ஆகும், மேரினில் கவர் ஆகும். நம்ம எர்த்தில் 70% வந்து என்ன இருக்குது, மேரின் தான் இருக்குது. ஓகேவா, ஸோ நெக்ஸ்ட் let us see. So aquatic habitat, when we visit a pond we see some plant
appear to float on water. வாட்டரில் என்னாகும் ஃப்ளோட் ஆகும் மிதக்கும். ஒன் ஆஃப் த காமன் பிளான்ட் இஸ் த லோட்டஸ் பிளான்ட். எந்த குளத்தில் பார்த்தாலும் எங்கே என்ன இருக்கும் லோட்டஸ் பிளான்ட் இருக்கும். இட் லீவ்ஸ் ஃப்ளாட் ஆன் த வாட்டர். என்ன லீவ்ஸ் வந்து எதில் ஃப்ளாட் ஆகுது வாட்டரில் ஃப்ளாட் ஆகுது ஃப்ளோட் ஆகுது. தெர் இஸ் எ ஸ்மால் ஃப்ராக் சிட்டிங் ஆன் எ லீஃப். அந்த லீஃபில் ஸ்மால் ஃப்ராக்லாம் இருக்கும். இட் இஸ் ரெடி டு கேட்ச் த இன்செக்ட்ஸ் ஃப்ளையிங் ஃப்ளூட்டிங் அரவுண்ட் த ஃப்ளவர்ஸ். ஸோ ஃப்ராக்லாம் நிறையா அதில் லீஃபில் இருக்கும். அது வந்து என்ன பண்ணும் இன்செக்ட்ஸ் பூச்சிகளெல்லாம் சாப்பிடும். ஓகேவா. த ஸ்டெம் ஆஃப் த பிளான்ட் இஸ் சீன் டு பி இன்சைட் மெர்ஜட் டு வாட்டர். ஸ்டெம்மில் எங்கே இருக்கும் இன்சைடு வாட்டரில் உள்ளே இருக்கும். இட் ரூட்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் வித்தின் த மட்டி ஃப்ளோர். மட்டி ஃப்ளோர் மீன்ஸ் அடியில். ஸோ மட்டி ஃப்ளோர் மீன்ஸ் நல்லா அடியில் இருக்கும் ஆஃப் த பாட். as this plant grows in water shall we call it as an aquatic. இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் aquaticன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் aquatic plantன்னு சொல்லுவோம். aquatic habitat includes areas that are permanently covered by a water and surrounding areas that are occasionally covered by water. ஸோ வாட்டரால் என்ன ஆகிருக்கும் ஃபுல்லாக கவராக இருக்கும். there are two types of namely freshwater habitat and marine habitat. ரெண்டு இருக்குது. ஸோ அந்த ரெண்டையும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா. ஸோ ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் ரிவர்ஸு லேக்கு இதெல்லாம் பார்த்தோம். அண்டு மேரினில் ஓசோன் சி இதெல்லாம் பார்ப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் சி. டூ யூ நோ நைல் இஸ் த லாங்கஸ்ட் ரிவர் இன் த வேர்ல்ட்லேயே ரொம்ப லாங்கஸ்ட் ரிவர் எது நைல் ரிவர் தான். இட் இஸ் எவ்வளோ லென்த் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் லாங்னு கேட்டோன்னா 6650 கிலோமீட்டர் லாங். ஸோ செகண்ட் ஒன் த லாங்கஸ்ட் ரிவர் இன் இந்தியா இஸ் கங்காஸ் ரிவர் தான் நம்ம இந்தியாவில் ரொம்ப லாங். இதோட லென்த் எவ்வளோன்னு பார்த்து 2525 கிலோமீட்டர் லாங். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் லெட்டர் சி. ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஹேபிட்டட். ஸோ ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஹேபிட்டட்டில் ரிவர்ஸ் லேக்ஸ் பாண்ட்ஸ் அண்ட் பூல்ஸ் ஆர் த ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஹேபிட்டன்ஸ். இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள். ஓகேவா. வாட்டர் ஹைசின்த் மீன் பதும ராகம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ளவரை சொல்லுவாங்க. ஓகேவா. அடுத்து வாட்டர் லில்லி அண்ட் லோட்டஸ் ஆர் சீன் இன் த ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஹேபிட்டாட். இதெல்லாம் வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் இருக்கும். இன் தீஸ் பிளான்ட் ரூட் ஆர் வெரி மச் ரெடியூஸ் இன் சைஸ். ஸோ ரூட் சைஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப ரெடியூஸ் சின்னதாக மெலிஸாக இருக்கும். ஓகேவா. ஸ்டெம் அண்ட் லீவ்ஸ் ஹேவ் ஏர் சேம்பர்ஸ் தட் அலோஸ் அக்வாட்டிக் பிளான்ட் டு ஃப்ளோட் இன் வாட்டர். ஸோ ஏர் சிம்பாஸ் வந்து நிறையா இருக்கனால தான் என்ன ஆகுது அந்த ரூட் வந்து ஃப்ளோட் ஆகுது. ஓகேவா. தண்ணியில் மிதக்குது. ஸோ இதுதான் மெயின் ரீசன் ஸ்டெம் அண்ட் லீவ்ஸ் வந்து ஃப்ளோட் ஆகுறதுக்கு. ஓகேவா. ஸோ நெக்ஸ்ட் லெட்டர் சி. டூ யூ நோ ஏர் ஸ்பேசஸ் இன் ஸ்டெம்ஸ் அண்ட் பெட்டியோல்ஸ் ஆஃப் லோட்டஸ் ஆர் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் ஃப்ளோட்டிங் இன் வாட்டர். ஸோ ஏர் ஸ்பேஸ் வந்து நிறையா இருக்கனால தான் பெட்டியோல்ஸ் இலை காம்பெல்லாம் என்ன ஆகுது ஃப்ளோட் ஆகுது வாட்டரில். இதுதான் டூ யூ நோவில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டூ யூ நோவில் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன் மேரின் வாட்டர் ஹேபிட்டட். இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தது ஃப்ரெஷ் வாட்டர் பார்த்தோம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகுது மேரின் வாட்டர் ஹேபிட்டட். ஃப்ரம் அவுட்டர் ஸ்பேஸ் எர்த் லுக்ஸ் லைக் ஆன் awesome blue marble. That's because more than 70% of earth's surface is covered by ozones. ஸோ 70% ஓசோன்ஸ் இருக்கனால தான் நம்மளோட எர்த்து லுக்ஸ் லைக் அண்ட் மார்பிள் ப்ளூ மார்பிள் கலரில் இருக்க மாதிரி தோணுது. ஓகேவா. ஓசோன்ஸ் ஆல்சோ சப்போர்ட்டஸ் த க்ரோத் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ் க்ரோத்தாக ஓசோனும் சப்போர்ட் பண்ணுது. மேரின் பிளான்ட்ஸ் பெர்ஃபார்ம் அபவுட் 40% ஆஃப் ஆல் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் தட் அக்யூர்ஸ் ஆன் த பிளானட்ஸ். ஸோ 40% ஆஃப் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் தட் அக்யூர்ஸ் இன் த பிளானட்டில் நடக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் marine algae, sea grasses, moss grass means சதுப்பு நில தாவரங்கள். நெக்ஸ்ட் வந்து phytoplankton. இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் marine water habitat. So next let us see terrestrial habitat. Terrestrial habitat are the ones that are found on land like forest, grassland and desert. காடுகள், புல்வெளிகள் and பாலைவனம். It also includes man-made habitats like farms, towns and cities. They can be as big as a continent or as small as an Iceland. Big continent இருக்கும் இல்லை small of Iceland ஆகவும் இருக்கும். ஓகேவா. ஐஸ்லாண்டாகவும் இருக்கும். They make up about 28% of the entire world habitat. ஸோ என்டையர் வேர்ல்டில் எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்குது 28% இருக்குது. இது டெரஸ்ட்ரியல் ஹேபிட்டன்ட். ஓகேவா. ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எவர்கிரீன் ஃபாரஸ்ட், ஸ்க்ரப் ஜங்கிள்ஸ் இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்.
Example for terrestrial habitat. ஓகேவா. next let us see do you know the first land plant appeared so around 470 millions years ago. land வந்து 470 millions ago அப்பவே வந்து என்ன பண்ணிருச்சு தோன்றிருச்சு. they were mosses and livers. the Amazon rainforest in South America produces half of the world oxygen supply. half of the worldக்கு வந்து ஆக்சிஜன் சப்ளை பண்ணுது. எத்தனை பர்சன்டேஜ்? ஸோ half of the வேர்ல்டு ஆக்சிஜன் வந்து சப்ளை பண்ணுது. எதுக்கு? வேர்ல்டுக்கு. எது? அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் எங்கே இருக்குது? அமெரிக்காவில், சவுத் அமெரிக்காவில் இருக்குது. ஓகேவா. ஸோ நெக்ஸ்ட் let us see terrestrial habitat is classified into 3 types of such as forest, grassland and desert. Okay, first let us see forest habitat. forest is a large area dominated by trees. forest வந்து நிறைய ஏரியா இருக்கும். அதில் என்ன இருக்கும்? most of the trees தான் இருக்கும். there are 3 types of forest. 3 டைப்பாக இருக்குது ஃபாரஸ்ட்டு. they are என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா tropical forest, temperate forest and mountain forest. ஓகே, 3 டைப் இருக்குது. என்னென்ன? tropical, temperate forest and mountain forest 3 இருக்கா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து annual rainfall ranges for 25 to 200 centimeter. ஸோ ஆனுவல் ரெயின் எவ்வளோ இருக்கும்? 25 to 200 சென்டிமீட்டர் தான் இங்கே ரெயின் இருக்கும். ஓகேவா. இதுதான் வந்து ஃபாரஸ்ட் ஹேபிட்டன்ட்டோட டீட்டெயில். நெக்ஸ்ட் let us see grassland habitat. grassland is a area where the vegetation is dominated by grasses. நிறையா புல்வெளிகள் தான் இருக்கும். grasses ranges from short to tall. ஷார்ட்டாகவும் இருக்கும் சில grasses, சிலது டாலாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சவானா கிராஸ்லேண்டு. ஓகே, எக்ஸாம்பிள் இதை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் let us see desert habitat. desert means dry place. ஓகேவா. a habitat without much water is called desert. without water இருந்துச்சு அதை என்னன்னு சொல்லுவோம்? desertன்னு சொல்லுவோம். desert are the dried place on the earth. ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும். they get less than 25 centimeter of the rainfall annually. 1 இயருக்கு 25 centimeter தான் அங்கே rainfall இருக்கும். desert covered at least 20% of the earth. எர்த்தில் எத்தனை பர்சன்டேஜ்? ஸோ 20% இருக்குது. the plant which grow in the habitat have thick leaves that store water and minerals. ரொம்ப திக்காக இருக்கும் லீவ்ஸ் எல்லாம். அது என்ன பண்ணும்? வாட்டர் அண்ட் மினரல்ஸை ஸ்டோர் பண்ணும். இதில் லீவ்ஸில் தான். the plant like ஸோ காக்டஸ்ங்கிற ஒரு பிளான்ட்டை ஸ்டோர் பண்ண இதில் ஸ்டெம் அண்ட் த லீவ்ஸ் ஆர் ரீச்டு டு ஸ்பினஸ். இதிலலாம் வந்து காக்டஸ்ங்கிற ஒரு பிளான்ட் வந்து ஸ்டோர் பண்ணும் ஃபுட்டை. ஓகேவா. they have long roots that go very deep in the soil in search of water. வாட்டர் நிறையா தேவைப்படுறதுனால ரொம்ப டீப்பாக இன்டெப்த்தாக இருக்கும் இதில் சாயிலில். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் let us see types of desert. ஓகேவா. ஹாட், ட்ரை, டெசர்ட். ஹாட்னா ரொம்ப வறண்ட நில பாலைவனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து செமி ஏர்ட் டெசர்ட். செமின்னா கொஞ்சம் லைட்டாக அரை வறண்ட நிலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட்டு கோஸ்டஸ் டெசர்ட்னு சொல்லுவாங்க. அதை வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா கடலோர பாலைவனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்து கோல்டு டெசர்ட், ரொம்ப குளிராக இருக்கும் அந்த டெசர்ட். ஓகே, இதெல்லாம் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் டெசர்ட். நெக்ஸ்ட் let us see எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் plant in growth in a desert land. ஓகேவா. காக்டஸ், அகேவ், ஆலிவ், ப்ரையோ, பைலோம் இதெல்லாம் கத்தாழை டைப்பில் வரும். இதெல்லாமே வந்து எங்கள் டெசர்ட் பிளேசஸில் தான் இருக்கும். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் let us see fact file. Thar desert also called Great Indian Desert. ஸோ கிரேட் இண்டியன் டெசர்ட்னு சொல்லுவாங்க. இதை தார் பாலைவனத்தை. இஸ் an arid region of rolling sand hills on the Indian subcontinent. It is located partly in Rajasthan state. எங்கே இருக்குது? ராஜஸ்தான் ஸ்டேட்டில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் நார்த் வெஸ்டர்ன் இந்தியா அண்ட் பார்ட்லி இன் பஞ்சாப் அண்ட் சிந்து ப்ரோவின்சஸ் ஈஸ்டர்ன் பாகிஸ்தான் இதிலலாம் இருக்குது. ஓகேவா. இதுதான் ஃபேக்ட் ஃபைல்ஸ். ஸோ கிரேட் இண்டியன் டெசர்ட்டை எதுன்னு சொல்லுவோம்? தார் டெசர்ட். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் let us see do you know World Habitat Day is observed on first Monday of October every year. அக்டோபர் மந்தில் எவ்ரி இயர் ஃபர்ஸ்ட் மண்டே வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க வேர்ல்டு ஹேபிட்டாட் டே. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் let us see plant adaptation and modification. பிளான்ட் அடாப்டேஷன் மீன்ஸ் நம்மளே அந்த ஏற்ற சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு மாற்றிக்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ COVID-19 இருக்குது. இந்த COVID-19 மாஸ்க் கண்டிப்பாக போடணும், அடிக்கடி ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணணும், சானிடைஸ் யூஸ் பண்ணணும் வெளியில் போனால்.
அடிக்கடி ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணணும். இது மாதிரிலாம் நம்மளே வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கிறோம். எதுக்காண்டி இந்த கோவிட்-19 நம்மளை அட்டாக் பண்ணக்கூடாதுன்னு இந்த சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளே மாற்றிக்கிறது தான் அடாப்டேஷன். ஓகே, அண்ட் மாடிஃபிகேஷன்னா கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் ஆகுறது. ஓகேவா. அடாப்டேஷன் ஆர் ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் இன் பிளான்ட் விச் ஹெல்ப்ஸ் தம் டு சர்வே இன் த ஹேபிட்டாட் தே லிவ் ஓவர் ஏ லாங் பீரியட். ரொம்ப நாளைக்கு வாழ்கிறதுக்காண்டி அது சம் சேஞ்சஸ் கொண்டு வரும். அதுதான் அடாப்டேஷன். ஓகே, பிளான்ட் இன் ஏ ஸ்பெசிஃபிக் என்விரான்மெண்டல் ஹேவ் டெவலப்டு ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் இன் விச் ஹெல்ப் தம். ஸோ என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தன்னோட பார்ட்ஸில் சம் சேஞ்சஸ் பண்ணுறது. ஓகேவா. ஸோ டு க்ரோ அண்ட் live in the particular habitat. So in this chapter, let us study some adaptation like tendrils, twinners and thorns. These adaptations are seen in the plant which live in the terrestrial and desert habitat. ஸோ இதை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் let us see tendril clippers. So tendril is a twining climbing organ of some weak stemmed plant like peas and bitter gourd. Tendril coils around a support and helps the plant to climb. ஸோ சம் வீக் ஸ்டெம்லாம் இருக்குல்ல, அந்த ஸ்டெம் என்ன ஆகும்னா ரோல் பண்ணி சின்ன அந்த பீஸாக வரும், சின்ன ரோலிங்காக இருக்கும். அது ரோல் பண்ணி அது என்ன ஆகும், வேறு ஏதாவது பிடிச்சிக்கும். அது வந்து என்னது, சம் அடாப்டேஷன். இது என்னன்னு சொல்லுவோம், சம் அடாப்டேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பீஸ் அண்ட் பிட்டர் கார்டில் அந்த கொடியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது நுனியில் அந்த ரோலிங் இதெல்லாம் இருக்கும். அதுதான். ஓகேவா. மெயினாக நுனியில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஸ்வீட் பீஸு. அதை வந்து லீஃப்லெட்ஸ் ஆர் மாடிஃபைடு இன்ட்டு டென்ட்ரிலாக மாடிஃபை ஆகிருக்கு. இது லீஃப். நெக்ஸ்ட் பிட்டர் கார்டு. ஆக்சிலரி பர்ட்ஸ் ஆர் மாடிஃபைடு இன்ட்டு டென்ட்ரில் விச் ஹெல்ப் த பிளான்ட் டு கிளைம்ப். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த லாத்தரஸ் ஃப்ளவர்ஸ் சி இந்த பிக்சர். ஓகே, இது மாதிரி அந்த நுனியில் அதோட காம்பு என்ன ஆகும், அப்படியே ரோல் ஆகிரும். ஸோ இதுதான் என்னன்னு சொல்லுவோம், tendril clampers-னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் let us see do you know. Bamboo is one of the fast growing plant during active growth phase. ஓகேவா. இது பாம்பு வந்து சீக்கிரம் என்ன ஆகும், ஃபாஸ்ட்டாக க்ரோ ஆகும். ஓகேவா. இதுதான் do you know-ல கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் let us see twinners. ஓகே. ஸோ ட்வின்னர்ஸில் சம் பிளான்ட் ஹேவ் வீக் ஸ்டெம். ரொம்ப வீக்காக இருக்கும் அதோட ஸ்டெம். தே கேனாட் ஸ்டாண்ட் ஸ்ட்ரைட் ஆன் தேர் ஓன். ஸ்ட்ரைட்டாக என்ன பண்ண முடியாது, ஸ்டாண்டாக அதால் நிற்க முடியாது ஓனாக. தே மஸ்ட் கிளைம் ஆன் எனி சப்போர்ட் டு சர்வியூ. ஏதாவது சப்போர்ட் பண்ணாதான் அதால் நிற்க முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம், ட்வின்னர்ஸ். இன்னொருத்தவங்களோட ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறது. ஓகே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளிட்டோரியா அண்ட் ஜாஸ்மின் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இன்னொரு இதில் ஜாயின் பண்ணி அதோட ஸ்டெம் ரொம்ப வீக்காக இருக்கனால இன்னொரு பிளான்ட்டோட ஜாயின் பண்ணி இருக்கும். இதுதான் என்னன்னு சொல்லுவோம், ட்வின்னர்ஸ். ஓகே. நெக்ஸ்ட் let us see thorns. Leaves of some plant become wholly or partially modified into sharp pointed structure called thorns or spines for டிஃபென்சிவ் பர்பஸ். சில லீவ்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதோட கார்னரு இல்லை அதோட லீவ்ஸ் இதில் வந்து என்ன இருக்கும், தான்ஸ் இருக்கும், நிறையா முள் இருக்கும். அது எதுக்குன்னா தன்னை யாரும் வந்து இது பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காண்டி, அட்டாக் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காண்டி அந்த மாதிரி லீவ்ஸில் வந்து என்ன பண்ணும், தான்ஸ் வந்து இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா அகேவ் இஸ் ஏ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் தான்ஸ். இந்த பிக்சரில் இருக்குது, சி இன் யுவர் பிக்சர். இதுதான் அகேவ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதோட நுனியில் வந்து அதோட லீஃப்லாம் என்ன இருக்குது, முள்ளாக இருக்கும். ஸோ அதை தான் வந்து தான்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா. அகேவ் த லீவ் அப்பீக்ஸ் அண்ட் மார்ஜின்ஸ் ஆர் மாடிஃபைடு இன்டு தான்ஸ். நெக்ஸ்ட் let us see ஒப்பன்டியானா அந்த சப்பாத்தி கல்லின்னு சொல்லுவாங்க. அதோட லீவ்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா லீவ்ஸ் தான் இப்படி மாடிஃபை ஆகிருக்கு தான்ஸா. ஓகேவா. அது என்ன, லீவ்ஸ் ஆர் மாடிஃபைடு இன்டு ஸ்பின்னஸ். அதுக்கு ஒரு முதுகெலும்பாக இருக்குது இந்த தான்ஸ்லாம். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் புங்கன்வெளியா மீன்ஸ் காகிதப்பூ சொல்லுவாங்களா, அதுதான். அது ஸ்டெம் ஹேஸ் ஷார்ப் தான்ஸ். அதோட ஸ்டெம்லலாம் என்ன இருக்குது, ஷார்ப்பாக ரொம்ப தான்ஸ் இருக்கும். அதுவும் எதுக்கு, தன்னை பாதுகாக்கிறதுக்காண்டி. ஓகேவா. So these are the example for thorns. Okay. In this lesson is completed. Unit 4, the living world of plants is completed. Okay. I will send you book back answers. Okay. Thank you.